بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ کلمہ طیبہ ہے۔ اب جس طرح کلمہ طیبہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں، بالکل اسی طرح ذکر اللہ، ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی کا ایک جلوہ اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کا مظہر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ضرور بھیجیں۔ اس سے پہلے میں مزید آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاؤں، اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور لائک کر دیں اور شیئر ضرور کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ مزید لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے، سنیں گے اور اس سے زیادہ وہ درود پاک پڑھیں گے تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی ضرور ملے گا۔ اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ درود پاک کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ درود پاک کی فضیلت اس قدر ہے کہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی امتی صدقے دل، محبت اور خلوص سے درود شریف پڑھتا ہے تو آن واحد میں یک کے بعد دیگرے 3 قسم کے دریاؤں میں غوطہ لگا کر نور اعلی نور ہو جاتا ہے۔ نور توحید کا دریا، نور نبوت کا دریا، نور ولایت کا دریا۔ اللہم کہنے سے امتی اسماء حسنہ کی فضیلت کو پا لیتا ہے، فضائل کو حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ درود شریف کا یہ مبارک لفظ پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کی تلاوت ہو گئی۔ اس نور میں توحید کا نور، اس میں ذات کا نور اور صفاتی اسم کے انوار چمک رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب امتی صلی علی محمد ان کے الفاظ مبارک پڑھتا ہے تو پھر اسے بہت بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور رسالت ان فضیلت کے دریا میں غوطہ کھاتا ہے اور جب نکلتا ہے تو اس کے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اور اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور یہ خوشبو رحمت الہی ہے۔ جب امتی درود شریف ایک بار پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 نعمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجے بڑھائے جاتے ہیں۔ اور جب امتی وعلی آل محمد وبارک وسلم کہتا ہے تو فضل کرم اور کرامت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور اس کا ظاہر و باطن پاک و صاف ہو جاتا ہے اور وہ ایک نئے لباس سے نوازا جاتا ہے، اور یہ لباس دنیاوی نہیں بلکہ یہ لباس نورانی ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانے سے 3 انمول تحفے عطا ہوتے ہیں، رحمت، فضل و کرم، بے پایا شفقت، اور اسی طرح دربار رسالت سے یہ 3 تحفے عطا ہوتے ہیں، سلامتی، شفا، مغفرت۔ اسی طرح فرشتوں سے بھی یہ 3 تحفے عطا ہوتے ہیں، رحمت، سلام، حفاظت۔ درود پاک ایک انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے، جتنی ہم اس کی فضیلت بیان کریں کم ہے۔ آج میں آپ کو درود پاک کی فضیلتیں بتاؤں گی، اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کے درجے بلند فرمائے گا۔ روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ حضرت ابو
हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाले को पुल सिरात पर एक अजीम नूर अता होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा और अपने रब्बे करीम की हम्द की और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, इसने खैर की अपनी जगहों को ढूंढ लिया। एक रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ तुम में से वो शख्स हर मुकाम पर हर जगह मेरे ज़्यादा करीब होगा जिसने तुम में से मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा, और तुम में से जो जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 हाजतें आखिरत की और 30 हाजतें दुनिया की। फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर करता है जो कि इस दुरूद पाक को लेकर मेरे दरबार में हाजिर होता है जैसे तुम्हारे पास हदिये आते हैं। वो फरिश्ता अर्ज करता है, हुजूर ये दुरूद पाक का हदिया फलां उम्मती ने फलां का बेटा है, फलां कबीले का है भेजा है, और मैं इस दुरूद पाक को नूर के सफ़े सफ़े में महफूज कर लेता हूँ। एक रिवायत में है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, इसलिए कि ये दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है, और मेरे लिए अल्लाह ताला से दर्जा वसीले की दुआ करो, क्योंकि अल्लाह ताला के दरबार में मेरा वसीला तुम्हारे लिए शफाअत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन पर फिरते रहते हैं और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि जब वो दरबार इलाही में हाजिर हो तो अल्लाह ताला इस पर राजी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करे। एक रिवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक भेजता है, इस पर अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, इस पर अल्लाह खुद दुरूद पाक भेजता है। इसके लिए सातों ज़मीनों और आसमानों की हर चीज़, चरिंद परिंद, शजर व हजर दुआ करते रहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जुमेरात के दिन अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्ते रवाना करता है, इनके पास सोने के कलम और चांदी के कागज़ होते हैं। वो जुमेरात के दिन और जुम्मे की शब में जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, इसका नाम लिख लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ना भूल गया, गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस पाक में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा सहरी के वक्त कुछ सी रही थी तो सुई गिर गई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुई तलाश करने लगी। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके तशरीफ लाते ही सारे घर में रोशनी हो गई और सुई मिल गई। इस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा मुबारक कितना रोशन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है इस बंदे के लिए जो मुझे क़यामत के दिन नहीं देख सकेगा। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन होगा जो हुजूर को ना देख पाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बखील है। अर्ज की, बखील कौन? फरमाया, जिसने मेरा नाम मुबारक सुना और मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा। दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है जो हर वक्त पढ़ा जा सकता है। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हर आन हर घड़ी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक पढ़ने का आदी बना दे। अल्लाह ताला हमें रात दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और यकीनन इसका सवाब आपको भी मिलेगा और ये एक सदका जारिया है जो जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह।